اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء وكان يخصف ناله ويلقى ثوبه ويحلب شاته ويسير بخدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحمل فقيرا أدعاه الفقر وأشباه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدهم بما يكره ويمشي مع الأمانة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وكان صلى الله عليه وسلم ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيع الصلاة ويطيع الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى. وها هنا وقف بنا في فدافد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oh, ini ada kita sih. Oh. محمد مرحبا
حسن الختام يا الله ربي اغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي اغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي اغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله الفضل وسلام برسول الله الفضل وسلام برسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم على صحابه رسول الله اجمعين امين امين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك شكرا يا من جاء إليه كفر عمله كفره يا ما تنزه في صفته أحدية أن يكون له فيها نظائر وأشياء يا ما تبرك البقاء إلى الرب والكتاب والنبية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القول القيومية وأرشد بقدره من استنكر سبيله نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي عزاك من ظلمات الشياطين ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسرته وأوله بنور معناه وبآله كواكب أهل البرية وسافرة السلامة والنجاة وبأصحابه والهداية والأقادمية الذين بذلوا رسول الله يبتغون فضلا من الله وبأمانة شريعته الخصوصية الذين ستبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا بالأقوال والأعمال بإخلاص النية وامتحان كل من الحاضرين والغائبين وتخلصنا من أسرار الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال وتغفر كل أمر
وبلية ولا تجعلنا من أهواه هواه وتجعلنا من وتمحو عنا كل ذنب وجريمة وكسرة كل عنده وعجز وتسهل لنا من صالح الأعمال مع الزاهرة وتعم جمعنا هذا من جزاء إليك السمية برحمتك ومغفرتك تدين عما سواك عما سواك بنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقامه ومنزله ولكل رجل ما عمله فيك رجعه وقد سألناك رجينا مواهبك فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمين وراعة وعسره وعاتم الأجرار ما جعل هذا الخير اللهم اجعل هذه البلد وسائر الإسلام آمنة رحية وسقنا غير واغفر لنا هذه سيدنا جعفر سيدنا جعفر من إلى صلاته وفوز بقرتك ورجك والأمنية واجعل مع المقربين وزاد له عليه وأجزه وحسنه وإله وكاتبها وقائلها ومن عليها سمعه وعصره اللهم وصل وسلم على محمد والطاهرين اجعلني من الخطيئة وعلى آله وصحبه ومن نصره وأولى وأولى ما في فجر الأجاهل على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تحية بالسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syukur malam syukur taqwa Allah, faqad fazal muttaqin. Dan kami kita
sini. Depan. Balik. Balik, jawab. Amma ba'du yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para guru-guru saya, orang tua saya, para alim ulama, kita doakan mereka semoga Allah senantiasa memberikan banyak umur, murah rezeki, dan iman Islam. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjut, mohon maaf barisan depan itu kalau ada barisan belakang, kalau melihat barisan depan maju aja, maju. Insya Allah yang maju rezekinya barokah, panjang umur, murah hati, murah rezeki, tetap iman Islam. Amin ya rabbal. Demi lancarnya acara kita dan juga tidak mengganggu teman-teman saudara-saudara yang akan belakangan ya, karena ini musimnya musim panas. Kalau di luar rasanya panas, kalau di dalam rasanya adem ya, jadi mendingan ke dalam dah ya, ademan dulu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pagi hari ini dan untuk seterusnya kita untuk tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah baik banget dengan kita. Allah memberikan begitu banyak nikmatnya buat kita. Nikmat bisa jalan, bisa duduk, bisa ngomong. Kalau udah pernah ngomong bawaannya udah kagak pengen berhenti. Walaupun ada guru, ada orang tua, ada kiai, ada yang lain bisa di depan. Ya bersyukur saja kepada Allah kalau kita masih bisa ngomong. Jadi kalaupun ibu ngomong juga nggak salah, nggak apa-apa, ngomong aja. Ya cuma nanti kalau ada pertanyaan ibu nggak tahu masalahnya apa, terus saya tanya nggak tahu, ya nggak bisa jawab. Ya karena nanti ibu-ibu, bapak-bapak, saya nanti bakal ngomong, terus habis ngomong saya tanya ibu, yang bisa tanya. Kalau saya tanya ibu bisa jawab, dapat hadiah. Hadiahnya boleh pulang duluan. Ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah membaca kisah Maulid Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah nanti kita juga akan lanjut dengan pembacaan tahlil tahmid. Kita sampaikan doa, kita kirimkan doa, kita munajat kepada Allah agar doa-doa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Karena kita punya keyakinan dan berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bukan selesai sampai di situ saja. Tidak selesai sampai di situ saja, dan bukan berarti mereka tidak punya hubungan dengan orang yang masih hidup. Tetap mereka masih punya hubungan orang yang masih hidup, hanya ya timbal balik dari mereka untuk kita tidak lagi bisa kita dapatkan. Namun timbal balik dari kita kepada mereka, mereka masih mendapatkannya. Halo, yakin? Percaya? Mau tahu? Ya. Kalau mau tahu, ada diajarkan oleh ulama
bahwa manakala ada orang meninggal dunia, rasanya kita kangen gitu. Rasanya kita kangen, kepengen ketemu sama orang yang meninggal dunia. Bisa gak kira-kira? Bisa gak? Bisa. Cuma hanya melalui mimpi. Hanya melalui mimpi. Oh, dikisahkan ada seorang perempuan, ada seorang ibu yang namanya ibu sama anak itu dari masih hidup sampai meninggal dunia, pasti si ibu kangen, si ibu rindu, ya Bu ya? Ya Bu ya? Makanya kadang-kadang yang ngajakin pulang kampung melulu ibu, lalu pengen pulang kampung karena anaknya ada di kampung. Kalau suami mah bapak-bapak kadang-kadang kalau udah pergi kemana-mana lupa, kadang-kadang sama bini lupa. Tapi kalau orang perempuan, anaknya dimanapun berada, tetap si ibu kepengen ketemu, si ibu kangen sama anak-anaknya. Diceritain ini si ibu kangen Bu, cuma anak yang dia kangenin udah meninggal dunia, udah meninggal dunia. Lantas dia datang ke rumah seorang aulia Allah namanya Hasan Al-Bisri. Hasan Al-Bisri, yang namanya ulama, kiai, wali, mungkin bisa kali ngasih solusi bagaimana caranya anak yang sudah meninggal dunia, ibu yang masih hidup kangen pengen ketemu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si ibu? Dia datang namu ke rumah Kiai Hasan Al-Bisri. Waalaikumsalam Kiai. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Ibu Nori. Kalau Ibu Nori ada nggak nama Ibu Nori sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Ada namanya Ibu Nori di sini? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena lagi diceritain Ibu Norinya, jadi nggak ada di sini. Ini Ibu Nori dalam cerita. Anggap nih Ibu namanya Ibu Nori. Lantas, oh Ibu silakan masuk Bu. Masuklah si ibu tersebut sebagai tamu dari seorang aulia Allah. Ada apa gerangan Ibu? Kok pagi-pagi seperti ini sudah datang ke rumah saya? Begini Tuan Kiai, saya punya anak, saya rindu banget. Saya pengen ketemu sama anak saya. Emang anak Ibu di mana? Anak saya di alam barzah, di alam kubur. Oh, anak juga pulang-pulang seminggu lamanya. Kira-kira Ibu di rumah bisa tidur apa kagak? Jangan-jangan laki gua kalau mati. Jangan-jangan laki gua, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan mulu, jangan. Tuh, nggak bisa tidur. Makanya beda nih, ibu-ibu mau tidur main TikTok sampai subuh nggak bakal bisa tidur. Tapi ibu-ibu mau tidur baca sholawat, baru dapat separuh sholawat, ibu sudah pasti tidur. Itu bedanya antara pahala dengan dosa. Betul? Benar kan? Ibu lebih suka baca sholawat mau tidur atau main TikTok mau tidur? Mau tidur. Yang baca sholawat bohong. Ibu ya, baca Fatihah saja, jangan baca surat. Habis itu ibu baca sholawat, ya kemudian tidur. Baca sholawatnya berapa? Baca aja berapanya, mau sepotongnya, mau separuhnya, yang penting sampai tidur, sampai pulas. Karena ini si ibu rindu, kangen dikasih resep sholat dan sholawat. Maka si ibu ngerjain. Dia sholat, dia baca sholawat, dia ngarep-ngarep bertemu anak-anaknya. Nggak lama kemudiannya si ibu tertidur pulas, lantas bertemu dengan seorang anaknya yang sudah meninggal dunia. Itu anaknya perempuan. Anaknya perempuan. Apa yang didapati oleh si ibu? Ternyata ketika dia berjumpa dengan anaknya, anaknya sedang dalam keadaan sengsara, sedang dalam keadaan disiksa. Mana lagi kangen, mana ketemu anak-anak disiksa. Kalau ibu yang dapetin, ibu sedih bergirang, sedih.
Benar? Bagaimana sedihnya? Pengen ketemu anak gua lagi disiksa. Nangis si ibu bangun. Lantas si ibu bangun sholat tahajud sampai dengan datang waktu subuh. Lalu di pagi hari datang lagi dia ke rumah Hasan Al-Bisri. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya udah ketemu anak saya Pak Kiai. Terus ibu kenapa nangis? Habis anak saya disiksa Pak Kiai. Loh, kan ibu pengen ketemu, judulnya ibu pengen ketemu, udah diizin oleh Allah untuk ketemu anak ibu. Lantas anak ibu disiksa, itu kan berarti udah ketemu. Ibu gimana Pak Kiai ini? Mana anak saya paling sayang Pak Kiai, mana lagi disiksa ini Pak Kiai? Bagaimana Pak Kiai ini? Udah mau diam, jangan saja malu tak ketawa tetangga. Kalau lagi gara-gara ibu nangis di rumah saya, kata orang itu kayak apa dia orang jadi nangis itu. Udah, bu diam. Sekarang begini bu, ibu punya makanan apa? Ibu punya kue apa? Ibu punya lauk apa? Ibu sedekahin itu makanan, ibu sedekahin itu lauk pauk, ibu bagi kepada orang yang membutuhkannya. Ibu berikan, ibu bagi, ibu sedekah, ibu infak sedekahkan, niatkan buat anak ibu yang tadi malam ibu lihat sedang dalam keadaan disiksa. Kemudian setelah itu ibu kalau kepengen tahu nanti malam ibu sholat lagi, lalu ibu baca sholawat lagi, lalu ibu tidur dan insya Allah ibu akan bertemu dengan anak ibu dalam keadaan dimuliakan Allah. Ternyata bu yang ngimpi bukan cuma maknya, Kiai Hasan Al-Bisri juga ngimpi juga. Ngimpi ketemu anaknya itu si perempuan nyamperin Kiai, nyamperin Kiai dalam keadaan senyum kulum, girang gembira. Kata si Kiai, bukankah kamu ini adalah anak ibu fulana? Ya Pak Kiai, berkat doa Pak Kiai, berkat ajaran Pak Kiai, berkat Pak Kiai yang nyuruh ibu saya sedekah infak buat saya, akhirnya saya dibebaskan oleh Allah dari siksa alam kubur ini, berkah sedekah, berkah infak. Makanya saya kira saya berterima kasih Allah izinkan saya untuk berjumpa dengan Pak Kiai dalam mimpi ini. Ibunya juga pagi-pagi laporan dia udah ketemu anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Ini kisah Hasan Al-Bisri, seorang waliullah, bukan kisahnya bukan kisahnya Hasan Al-Bisri. Kalau Hasan Al-Bisri aulia Allah, kebenarannya bisa dijamin. Dan awal muslimah kebenarannya dipertanyakan karena banyakkan gorohnya daripada benernya, banyakkan bohongnya daripada benernya. Masya Allah ya. Jadi hari ini bu, kita baca maulid Nabi, kita baca salawat, kita hadiahkan buat anak keturunan kita yang sudah wafat meninggal dunia, terlebih ibu bapak kita, terlebih kaum nyai, guru-guru kita ya. Kalau ibu nggak percaya, lakukan seperti yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Bisri, ngambil wudhu di tengah malam, lantas sholat 4 rakaat seperti yang tadi sudah disampaikan. Rakaat pertama Inna Al-Kausar, yang kedua baca Qul Huwallahu Ahad, yang ketiga dan yang keempat baca Fatihah saja. Kemudian selesai jangan ngobrol, jangan pongko, jangan ngomong, jangan namu malam-malam ya. Kalau ada teman yang jangan ngobrol, bilang nanti minggu depan aja ya, mau ngerumpi minggu depan aja. Sekarang saya mau ketemu anak saya dulu, mau ketemu emak saya dulu, mau ketemu bapak saya dulu. Jadi kalau ibu bapak ketemu mimpi, dalam mimpi itu ibu bapak ketemu saudara, ketemu sanak famili, ketemu handai taulan, ketemu suami atau istri yang sudah meninggal dunia dalam kondisi senyum kulum, pertanda benar mereka memang dalam keadaan baik-baik saja. Kalau ada isyarat dalam mimpi itu,
Misalnya dia nunjuk-nunjuk baju kebayanya, berarti ada pakaian bajunya yang belum kita sedekahin kepada orang lain. Kita masih sayang, kita masih kangen. Ya kadang-kadang kita masih sayang, masih kangen sama suami, masih kangen, masih sayang sama istri. Ada pakaiannya, bajunya yang berharga, kita nggak kemana-mana, yang kita simpen baik dipakai kagak, disedekahin juga ada. Itu kalau menurut begitu udah kemarinnya bongkar sedekahin kepada orang-orang. Ya. Ada yang sedang duduk di taman surga ya tidak benar, memang kayak begitu. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti juga hari ini kita akan melakukan satu tindakan mulia berkenaan dengan bulan Muharram. Halo. Karena kita ini ada 2 bulan yang punya momen sangat penting ini Bapak. Momen yang sangat penting pertama di bulan Muharram dan kedua di bulan Agustus. Di kalimat la ilaha illallah. Di bulan Agustus momen merdekanya kalimat la ilaha illallah. Di bulan Muharram itu kalimat la ilaha illallah merdeka bebas dari penjajah Fir'aun. Di bulan Agustus kalimat la ilaha illallah bebas merdeka dari penjajah Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Semuanya orang kafir, Bu. Inggris kafir, Belanda kafir, Portugis kafir, Jepang kafir. Di bulan Muharram Nabi Musa dijajah sama Fir'aun kafir. Ya. Cuma kita di bulan Muharram kita lihat sejarahnya. Nabi Musa, orang Israel mensikapi kemerdekaan kalimat la ilaha illallah dengan ibadah. Apa ibadah yang dilakukan mereka? Begitu hari kemerdekaan mereka semuanya puasa semua, bukanya bareng-bareng. Masya Allah. Sikap kita yang mensikapi kemerdekaan bukan dengan puasa tapi dengan maksiat. Kenapa? Maksiat. Ya punya. Ada ibu-ibu lomba botakin pala. Siapa yang palanya paling bulat menang. Palanya gepeng semua. Udah nggak menang. Ya, artinya banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan di detik-detik kita memperingati kemerdekaan. Makanya Allah buatkan 2 ayat, 2 esensi ayat. Pertama ayatnya la in syakartum la azidannakum. 1. Yang kedua wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini buat 2 kelompok orang, Bu. Karena Nabi Musa dan pengikutnya orang-orang Israel ketika itu mensyukuri nikmat kemerdekaan kalimat la ilaha illallah dengan ibadah, maka ayatnya la in syakartum, jika kalian bersyukur la azidannakum, aku tambahkan syukur kalian, aku tambahkan nikmat kalian karena bersyukur. Maka orang Israel pada bersyukurnya dikasih nikmat sama Allah, dia punya tubuh badan gagah-gagah, dia punya tenaga gede-gede, dia punya otak pinter-pinter, cerdas-cerdas. Orang Israel, Bu, nggak punya negara aja dia bisa jadi penguasa dunia. Nggak punya negara, dia jadi penguasa dunia. Tuh kipas angin muter, Yahudi kerjaan itu Israel. Tuh lampu pada nyala, Yahudi kerjaannya Israel. Tuh apa namanya itu? AC yang tadinya kita kemarin sebelum ada ini, ibu-ibu pada mau kipas dari rumah. Ya kadang-kadang tasanya butuh kipas, pada copot sletnya. Saya tega juga akhirnya alhamdulillah kasih rezeki dapat Yahudi Israel kerjaannya tuh RT Heri tuh apa dia keker-keker tuh ya
Kadang-kadang wajah kita rada kurang-kurang bersih, sama jadi bikin bersih tuh. Kita keluar tuh YouTube Kampung Pulo bersolawat, YouTube Kampung Pulo berinfak, YouTube Kampung Pulo ya berbagi. Kita keluar YouTube-nya, cuma lihat tuh, jangan dilihat. Bisa bener ya, RTRI udah nyorting segala macam masuk YouTube, kagak dilihat. Saya doang yang lihat dewek-dewek. Ya, lihat. Biar dia kontennya penuh. Kan kalau setiap hari ngeliat, kalau udah 200 orang kali setiap hari kan lumayan. Amin. Dia kan dapat juga rezeki berbanyak. Dapat kalau Jakaya kan mendingan dikit ya. Pengajian bulanan minumnya kayak gini semua gitu. Ya, enak ya kira-kira. Amin ya Bang. Baik ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Orang kita, orang Indonesia 78 tahun mensikapi kemerdekaan tidak dengan bersyukur melalui ibadah. Yang mana juga tanggal 17 Agustus saya ngarep-ngarep nih dengar-dengar di masjid kayak ngomong gitu, RT kayak ngomongin ibu bapak besok malam tanggal 17 Agustus mau kagak mau semuanya kudu pada datang ke Masjid Jamil Al Hidayah. Yang kagak pada datang ke Masjid Jamil Al Hidayah, KTP-nya saya tarik-tarikin. Gitu, kita melakukan tasyakur, kita tahlil, kita zikir, kita wir, kita hatam Quran. Cuman di kampung kita belum ada yang mempelopori. Saya mau mempelopori, mau nulin, takut nggak enak sama masyarakat, sama tokoh masyarakat, sama sesepuh, sama pengurus-pengurus masjid yang ada. Ya, kita enak ngikut aja, saya mah ngikut gitu. Ya. Tapi terinspirasi juga sama saya nih kalau melihat kayak gini. Besok tanggal 17 Agustus ya, semuanya pakai kudungan merah, bajunya putih, kaos kakinya merah, sepatunya putih. Ya, kalau gue gitu pakai kutang sebelah kanan merah, seperti ini putih. Ya, demi mensyukuri nikmat Allah. Tasbihnya merah putih. Ya, 99 itu atau 150 merah, 50 putih begitu. Kita biarin hari kita sebelum belanja. Ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah, akhirnya kita selama 78 tahun belum mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Yang kita dapati adalah azab. Dan kita dapati adalah kemunduran negeri kita, kekayaannya diambil oleh orang asing, kulinya kita yang sarjana 1, sarjana 2 nggak jadi manajer, cuma jadi kuli. Loh, sepinter-pinternya kuli, gajinya ditaker, betul apa enggak? Betul. Tuh, makanya kita kalau bisa jangan jadi kuli, suruh jadi bos, suruh jadi manajer, suruh jadi agennya gitu. Caranya bersyukur kepada Allah. Baik ibu bapak, hari ini juga kita ingin melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih berikan 2 nikmat, Muharram dan 1 nikmat Agustus. Ya, kita tabung, kita bungkus di dalam acara pengajian bulanan. Kita bungkus di sini dengan cara seperti yang ada di atas. Ya, kita ngaji lalu kita adakan santunan Muharram dan santunan yatim. Karena kalau santunan Muharram sifatnya umum. Ya, boleh kita berikan ke yatim, boleh juga kita berikan ke duafa, kuforo, kemasakin kita berikan. Boleh kita berikan kepada orang muslim, boleh kita berikan kepada orang non muslim selama dia ada di masyarakat kita, selama dia ada di kampung kita, dia adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Kita mesti bergaul dengan baik kepada mereka. Kita tidak melihat siapa mereka, yang penting mereka adalah orang-orang yang hidup di kampung ini. Yang memang mereka perlu untuk sama-sama kita bergabung, kita bersama, kita bergaul, maka mereka itu adalah bagian dari kita. Ya, sehingga santunannya Muharram. Dan alhamdulillah ibu bapak, santunan Muharram ini saya nggak teriak-teriak keluar, cukup ibu-ibu yang hari Sabtu, amin bapak-bapak yang malam minggu. Kan kalau ibunya sama bapak yang sama-sama ngaji kan main bisik-bisikan, bang
besok acara mahal abang mau ngasih berapa? Ya kalau abang mah gampang dah. Abang mau ngasih 1 juta. Kalau neng abang aja 1 juta, saya bilang duit. Abang kan ntar mintanya sama saya lagi. Saya bilang duit, saya 2 juta dah, nggak apa-apa. Jadi lakinya 1 juta, bininya 1 juta, berapa? 2 juta. Lah kalau semuanya ngaji, yang ngaji 30 orang berapa? 60 juta. Ini mah namanya kita lagi ngarep-ngarep. Cuma hanya yang saya ingin ini belajar ikhlas, sehingga teman-temannya kudu orang-orang yang ikhlas. Makanya ikhlas, bapak-bapak ikhlas, alhamdulillah. Dana yang terkumpul memang sengaja kita nggak pakai organisasi formal, cukup ada yang mau ngumpulin, ada yang mau ngitung, ada yang mau bungkusin, ada yang mau belanjain, udah jadi ya. Terkumpul alhamdulillah sekitar 13.500.000 ditambah 709.000, berapa tuh itu ya? Soalnya yang 709.000 barusan baru nyampe ya, yang 13.500.000 udah dibungkus-bungkusin kayak begini nih. Kalau dikebet lagi sobek, kita disangka Haji Muksin morting lagi. Orang makan kadang-kadang ada aja ya. Padahal kita juga pengen banget ikhlas, pengen banget ikhlas kayak dulu gitu, bapak-bapak pengen. Ya, oleh karena ibu, ya, jangan kita ada 13.500.000 dibagi kepada 75 mustahik. Dibagi kepada 75 mustahik. Adapun nanti jika nilai nominalnya enggak gede, mohon dimaklum. Tinggal ibu hitung aja ya. 75 orang 13.500.000 dibagi kepada 75 orang, sisanya dibeliin bungkusan. Ada lagi yang ngasih 709.000. Saya mau kebet-kebet lagi takut pada sobek. Udah kita bagi ya, kita bagi mustahik pada kesempatan kali ini. Pertama kepada anak-anak mulia kita ya, anak-anak yang ayahnya sudah mendahului. Anak-anak yang ayahnya sudah lebih dahulu dipanggil dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu almarhum ya. Dan mereka itu adalah anak-anak kita bersama, anak-anak kita yang perlu kita besarkan dan perlu kita bimbing dan perlu kita tegur dan perlu kita ayomi. Karenanya jika ada anak-anak yang orang tuanya, bapaknya sudah lebih dahulu dikasihi Allah, disayang Allah, mau belajar di umur fala ini, insya Allah mereka jadi anak saya ya. Belajarnya rajin, mau sekolah aja atau mau ngaji sama sekolah atau mau ngaji aja tapi sekolahnya pakai, insya Allah saya akan usahakan anak itu jadi anak yang berhasil ya, dengan catatan anaknya mau kemudian rajin. Tapi mohon maaf ibu, saya pengalaman 20 tahun ya membimbing punya anak-anak yang mulia, anak-anak yang ditinggal ayahnya selama 20 tahun, itu ujiannya gede. Kalau kita nanganin anak yang emaknya ada, bapaknya ada, itu dikirim sama Allah setannya 10. Tapi kalau anak yang bapaknya udah gak ada, dikirim setannya 1000. Bener, saya 20 tahun bu ngurusin anak-anak kayak gitu, ngambil dari timur saya ambil, dari Papua saya ambil. Waktu saya di Al-Tahiyah ketika itu, makanya Al-Tahiyah itu diberkahi oleh Allah. Karena ketika itu saya punya sistem, saya ambil anak-anak yatim itu dari Papua, dari Timur. Begitu Timur merdeka, diambil lagi. Saya nangis menurut kepala. Kenapa? Karena itu buktinya nurut banget ya, pintar-pintar mama anak-anak. Setiap tahun saya ngambil sekitar 13 anak. Ya 13 anak. Sampai akhirnya ya Allah berikan keberkahan buat pesantren itu. Makanya kalau ada di antara ibu bapak, saudara segala macam yang anak-anak itu memang anak-anak mulia, gitu aja kembali. Insya Allah kami siap untuk membantu. Apa itu? Ayat tumpah.
begitu kadang-kadang ya, kaget aja jadi semuanya ya. Kemudian kita balik kepada fuqara wal masakin, ya baik ibu-ibu yang tinggal suaminya yang dikategorikan oleh RT, yang dikategorikan oleh pengurus kampung layak, maka dimasukkan. Yang ketiga, ya, yang ketiga dialokasikan itu tadi, dialokasikan jadi donasi pesantren, pendidikan didonasikan kembali. Tadinya saya mau donasikan ke pesantren anak saya di Balaraja yang kena musibah kebakaran, ya, yang habis pesantrennya, habis majelisnya, rumahnya juga habis. Tetapi alhamdulillah buat anak saya rezekinya ada lagi dari jalan yang lain. Mohon doanya supaya Allah berikan kemudahan. Amin. Kemudian buat ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi dapat kayak begini, ya, nanti untuk maju ke depan ya, baris di sini, yang dapat kayak gini, maju ke depan. Dan yang mohon maaf, bukan cuma yang kayak gini, semua yang sudah mendapatkan undangan, ya, yang mendapatkan undangan kertas, kayak mana ya, pokoknya yang dapat undangan maju ke depan, ya, maju ke depan. Nanti kami minta didoakan, para donatur minta didoain. Setuju? Jadi bukan saya yang doain, jadi ibu bapak, ya, adik-adik semuanya yang doain, ya. Jadi saya minta buat ibu-ibu, buat bapak-bapak atau adik-adik, ya, yang megang kertas undangan, ya, kertas undangan Muharram, kami harap untuk segera maju ke depan, karena segera kita akan laksanakan acara tersebut. Kita akan mengadakan acara tersebut, ya, sambil kita tahlil, dan nanti doa yang ini yang akan dibacakan oleh mereka buat kita.